నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు. ప్రజల సదుపాయాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసి అభివృద్ధి చేయటం జరుగుతుందన్న మినిస్ట్రీస్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ సెక్రటరీ నాగేంద్ర నరసింహ వినుకొండకు విచ్చేసిన ఆయన పలు అంశాల వివరణ. జిల్లా హౌసింగ్ జాయింట్ కలెక్టర్ అనుపమ అంజలితో వినుకొండ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు సమావేశం. జగనన్న ఇళ్ల నిర్మాణంపై చర్చ. చాప కింద నీరుల ఒమిక్రాన్ వ్యాప్తి చెందుతుందన్న కమిషనర్ శ్రీనివాసులు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచన. అటవీ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారికి కావలసిన సదుపాయాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించి వాటిని ఏర్పాటు చేసి అభివృద్ధి చేయటం జరుగుతుందని మినిస్ట్రీస్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ సెక్రటరీ నాగేంద్రనాథ్ సింహ అన్నారు. శ్రీశైలం నుండి వినుకొండ మీదుగా వెళ్తున్న మినిస్ట్రీస్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ సెక్రటరీ నాగేంద్రనాథ్ సింహ వినుకొండ పట్టణంలోని R&B బంగ్లాలో మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం సుపరిపాలన అంశాలపై అవగాహన వారోత్సవంలో పాల్గొన్నారు. ముందుగా జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ అనుపమ అంజలితో పాటు పలువురు అధికారులు ఆయనకు పుష్పగుచ్చం, దుశ్శాలువల ఘన స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన పలు స్టాల్స్ పరిశీలించి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అడుగు పక్కన పెట్టుకున్నాను. కొడుకున్నా వాటర్ Okay, so I've been to many Chenchu habitations along the way, and I've interacted with the ITDA people and the Chenchu community members, SHG members, and have inquired as to what their needs are and in what way can we work towards improvement of their situation. What came out very clearly is the effort that and the change that NREGA has made into their lives, and the ITDA through their interventions in the horticulture, improvement of the land which has been given to them under the Forest Right Acts, etc. have made. But I also suggested to colleagues from the state government that they need to probably look at the situation of every household and see if they can map their livelihood aspirations and work towards meeting those livelihood aspirations. I also suggested to colleagues that on the hills where they live, it might be difficult for us to provide bore wells and electricity supply there, so maybe a shift towards natural farming may be quite useful. So generally a great improvement in the situation that they were in, but there is again an urge to improve, and I guess it would be important for the state government to match those aspirations of the people. I would also like to comment and remark that now time has come on the 75th anniversary of the Indian independence that no, we should not leave any section of the population in whichever part of the country so poor that they need to be labeled as primitive tribe or particularly vulnerable tribe groups. So we should make efforts towards improving the condition of every Indian and ensure that all of them
are part of the community on an equal footing. So I'm particularly impressed by the hospitality extended by all the districts along the way, the district of Kurnool, Prakasam, and now Guntur. So I'm really thankful to them. In fact, they have been more than generous. So this probably shows the extent of Andhra hospitality. So thank you. The SHG products have also been shown to me, and I was particularly very impressed by the leaf plate making that was being done, and also a lot of products which have been displayed here. So a good effort, and I'm sure they find good local markets, but there are products from the forest areas also, particularly I'm speaking for the Chenchu tribes. If we make effort towards their collection and packaging and processing, it would go a long way. I also suggested to colleagues that if they could develop livelihood cadres, say one which could take care of the animal husbandry, animals and livestock, that might be helpful to the people who live there. So generally a good experience, and the state has made great efforts, but always there is scope for improvement. So thank you. మానసిక శారీరక ఆరోగ్యానికి క్రీడలు ఎంతో అవసరమని వినుకొండ గుడ్ షెపర్డ్ హై స్కూల్ డైరెక్టర్ ఇన్నారెడ్డి అన్నారు. ఉత్తరాఖండ్ నైనిటాల్లో జరిగిన రోప్ స్కిప్పింగ్ పోటీలలో తమ పాఠశాల నుండి గెలుపొందిన విజేతలకు గురువారం అభినందన సభను పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నైనిటాల్లో జాతీయ స్థాయి రోప్ స్కిప్పింగ్, ఫ్రీ స్టైల్లో గోల్డ్ మెడల్, డబుల్ టచ్ విభాగంలో సిల్వర్ మెడల్ సాధించిన 6వ తరగతి విద్యార్థి ఎస్కే మహమ్మద్ రియాజ్ అదే పాఠశాలలో పీఈటీగా పనిచేస్తున్న జీడిమల్ల వెంకటేశ్వర్లను అనంతపురంలో జరిగిన జాతీయ సాఫ్ట్ బాల్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ టీంలో ఆడి సిల్వర్ మెడల్ సాధించిన పీఈటీ బాలకృష్ణను ఈ సందర్భంగా ప్రిన్సిపల్ సునీత, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు ఇన్నారెడ్డి సన్మానించి అభినందనలు తెలియజేశారు. జిల్లా హౌసింగ్ జాయింట్ కలెక్టర్ అనుపమ అంజలితో వినుకొండ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు సమావేశమయ్యారు. వినుకొండ R&B గెస్ట్ హౌస్లో కమిషనర్ శ్రీనివాసులు, తహసీల్దార్ అనిల్ కుమార్, ఎంపీడీఓ ఉషారాణి, హౌసింగ్ ఈఈ స్వరూపరాణిలు ఈ సమావేశంలో ఉన్నారు. జగనన్న ఇళ్ల నిర్మాణం ఆలస్యం అవుతుండడంపై చర్చించారు. అనంతరం ఎమ్మెల్యే బ్రహ్మనాయుడు మీడియాతో మాట్లాడారు. అసత్యాలు నమ్మకుండా లబ్ధిదారులకు వెంటనే నిర్మాణ పనులు మొదలు పెట్టుకోవాలని, నిర్మాణానికి కావలసినవన్నీ సమకూర్చుతామన్నారు. హౌసింగ్ విషయంపై శుక్రవారం వినుకొండ బ్రహ్మనాయుడు కన్వెన్షన్ హాలులో నియోజకవర్గ స్థాయి సమావేశం ఏర్పాటు చేశామని, సందేహం ఉన్న లబ్ధిదారులు పాల్గొనాలని సూచించారు. అంతకుముందు జాయింట్ కలెక్టర్ అనుపమ అంజలి ప్రసంగించారు. ఈరోజు హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీషియల్స్తో వెనుకొండ అర్బన్ లేఅవుట్కి విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఎమ్మెల్యే గారితో కూడా కలిసాను, డిస్కషన్ చేశాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ హౌసింగ్ స్టే ఆర్డర్ వికేట్ అయింది. ఇంకా పేమెంట్స్ కూడా ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా హౌసింగ్ బెనిఫిషరీస్కి వస్తాయి. సో మళ్ళీ హౌసింగ్ యాక్టివిటీ ఎలా రిజ్యూమ్ చేయాలి ఈ విషయం మీద ఇది డీటెయిల్గా ఎమ్మెల్యే గారితో డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది. 2-3 డేస్లో మనము ఒక పెద్ద మీటింగ్ లాగా ప్లాన్ చేస్తున్నాము. అగైన్ ఇది హౌసింగ్ బెనిఫిషరీస్తో కాంటాక్ట్ చేసుకొని వీ విల్ స్టార్ట్ హౌసింగ్ యాక్టివిటీ అగైన్. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు వాస్తవంగా వినుకొండ పట్టణానికి సంబంధించినటువంటి హౌసింగ్ మరి జగనన్న కాలనీకి అన్ని విధాల మరి గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించి వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళటం, అవన్నీ మరి కోర్టు కూడా క్లియరెన్స్ ఇవ్వటం, మళ్ళా హౌసింగ్ని పూర్తి స్థాయి యథా స్థితిలో మీరు ఏర్పాటు చేసుకోమని చెప్పారు. కంపల్సరిగా ఇప్పుడు 120 ఎకర్స్లో కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేసేదానికి మనం మున్సిపాలిటీ తరఫు నుంచి వార్డు వాలంటీర్స్, అదే మాదిరిగా సచివాలయం స్టాఫు, మరి అదేవిధంగా కమిషనరు, మాకు మున్సిపాలిటీ సిబ్బంది, ఎండిఓలు, ఎంఆర్ఓలు అందరితో రేపు ఉదయం 10:30కి మీటింగ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం.
కళ్యాణ మండపంలో. ఆ కళ్యాణ మండపం మీటింగ్లో ఈఈ గారు వస్తారు, హౌసింగ్ ఈఈ గారు, పీడీ గారు, మరి అదేవిధంగా డిఈ గారు, హౌసింగ్కి సంబంధించి వీళ్ళందరూ వస్తారు. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే అనవసరమైనటువంటి ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. మంచి జరిగేదానికి ప్రచారం మంచి పద్ధతి కాదు. ఎందుకంటే పేదవాళ్ళకి ఇల్లు నిర్మాణం చేసి ఇల్లు వాళ్ళకి ఏర్పాటు చేసుకునేదానికి అన్ని వసతులు ఏర్పాటు చేస్తుంటే దీన్ని రాజకీయ స్వార్థంతో రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం మాట్లాడటం ఎంతమాత్రం కరెక్ట్ కాదు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు అదేవిధంగా కోర్టుకు వేయటం, వాళ్ళని పేదవాళ్ళకి ఇల్లు కట్టే సమయంలో దాన్ని అడ్డుకోవాలని ప్రయత్నం చేయటం కూడా కరెక్ట్ కాదు. మీ ప్రభుత్వంలో మీరు ఎక్కడ చేసింది లేదు. మా ప్రభుత్వంలో ఇవాళ పేదవాళ్ళందరికీ ఇల్లు నిర్మాణం జరిపేదానికి ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. మరి అన్ని విధాల ప్లేస్ ఇచ్చాం. ప్లేస్తో పాటు అక్కడ ఇల్లు నిర్మాణం చేసేదానికి కూడా ఇప్పుడు కొన్ని ఇల్లు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అన్నీ కూడా వేల జగనన్న కాలనీలో వేల గృహాల నిర్మాణం జరుగుతున్నాయి. వాటికి అడ్డురాగాకండి. నేను చెప్పేది అది ఒక్కటే. ఆ పేదవాడికి ఆ ఇల్లు కూడా ఇవ్వకుండా అడ్డుకోవాలని చూడటం అది చాలా అన్యాయమని ఈ సందర్భంగా తెలియపరుస్తూ మీ అందరికీ ఒక్కటి మటుకి వాస్తవం చెప్తున్నాం. జగనన్న కాలనీ 100% కట్టి పేదవాళ్ళకి ఇవ్వటం జరిగిద్ది. ఎక్కడ కూడా సందేహం లేదు. పేదవాళ్ళలో కూడా వాళ్ళు కూడా వచ్చి మీరు మీ ఇల్లు మీరు నిర్మాణం జరుపుకుంటే మేము సహకరిస్తాం. డబ్బు కూడా మీకు బ్యాంక్ వసతి ఉంది, గవర్నమెంట్ డబ్బు ఇస్తుంది. మరి ఆ ఇసుక, మరి సిమెంటు, ఇవన్నీ ఐరను, ఇవన్నీ కూడా మీకు సప్లై చేస్తాను. మీరు దగ్గరుండి మీ ఇల్లు కట్టుకోండి. కాస్త కొస్తపడితే కూడా మీకు అన్ని విధాల ప్రభుత్వం తరపు నుంచి ఇటు బ్యాంకు తరపు నుంచి మీకు సహకరిస్తున్నాం. లబ్ధిదారులు ఉన్నారో వారందరూ కూడా నా మాట విని మీరు కంపల్సరిగా మీ వార్డు వాలంటీర్స్ అడగండి. విషయాలన్నీ కూడా చెప్తారు. మీరు తక్షణమే ఇల్లు మరి శంకుస్థాపన చేసుకొని ఇల్లు నిర్మాణం చేసుకోండి అని ఈ సందర్భంగా తెలియపరుస్తున్నాను. రేపు కంపల్సరిగా ఎవరికన్నా డౌట్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కారంపూడి రోడ్లో ఉన్న కళ్యాణ మండపం దగ్గరకు రండి. బెనిఫిషరీస్ కూడా వాలంటీర్స్ వస్తున్నారు, ఎండిఓలు వస్తున్నారు, మరి అదేవిధంగా హౌసింగ్ డిఈ దానికి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ వస్తుంది, ఎంఆర్ఓలు వస్తున్నారు, ఎండిఓలు వస్తున్నారు. మీకు ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా వాటిని పూర్తిగా మేము పరిష్కారం చేస్తాం. మీకు ఎక్కడ ఇబ్బంది లేదు. ఇప్పుడు మీరు డోక్రా గ్రూపులో ఉన్నటువంటి మా అక్క చెల్లెమ్మలు కూడా ఆలోచించండి. అని ఎంత ఆ రోడ్లు ఇవాళ దాదాపుగా 33 కోట్ల రూపాయలతో డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాం. ఆ 100 acres 33 కోట్ల రూపాయలతో. రేపు కళ్యాణ మండపం కాడికి రండి. మీకు డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మేము తెలియపరుస్తాం అని ఈ సందర్భంగా తెలియపరుస్తున్నాం. రేపు వాలంటీర్స్, సచివాలయం స్టాఫు, హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంటు, మున్సిపాలిటీ కమిషనర్ గారు, మరి తహసీల్దార్ గారు, 5 మండలాల తహసీల్దారులు కూడా వస్తున్నారు. అందరూ కంపల్సరిగా వాలంటీర్స్తో సహా రావాలి. వచ్చి రేపు 10:30 కల్లా మీటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యింది. జేసీ గారు కూడా వస్తామన్నారుగా. జేసీ గారు కూడా వస్తామన్నారు. ఎవరైనా వాలంటీర్లు మిస్ అయితే మటుకి ఎవరు రాలేదనేది రికార్డు చేస్తారు. ఎవరో మిస్ అవ్వడానికి లేదు. ఆ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి వాలంటీర్స్ అందరూ కూడా కన్వెన్షన్ సెంటరు కారంపూడి బ్రహ్మనాయుడు కన్వెన్షన్ సెంటర్కి మీరు అందరూ కూడా అక్కడికి ఆ మండపం దగ్గరికి రావాలని మీ అందరికీ ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి క్రీడా పోటీలలో ప్రతిభ కనబర్చి పథకాలు సాధించడం పట్ల వినుకొండ శ్రీమతి గంగినేని కళ్యాణి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ కె శ్రీనివాసరావు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. పట్టణంలోని ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో గురువారం గెలుపొందిన క్రీడాకారులకు అభినందన సభ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ప్రిన్సిపల్ మాట్లాడుతూ నేపాల్లో జరిగిన ఇండో నేపాల్ మారథాన్ ఛాంపియన్షిప్లో BA ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతున్న షేక్ అబ్దుల్లా బంగారు పథకం సాధించడం జరిగిందన్నారు. అదేవిధంగా ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలో జరిగిన అంతర్ కళాశాలల క్రీడా పోటీలలో యోగా విభాగంలో BSc ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతున్న
ఎం గురునాథం 4వ స్థానం సాధించి జాతీయ స్థాయి అంతర్ విశ్వవిద్యాలయ క్రీడా పోటీలకు ఎంపికైనట్లు తెలిపారు. బీకాం చదువుతున్న ఎం రమ్య హై జంప్లో రజత పథకం, జి భవ్య కాంస్య పథకాన్ని, లాంగ్ జంప్లో ఆర్ నందిని రజత పథకాన్ని గెలుపొందడం జరిగిందన్నారు. Hello viewers, I am Dr. K. Srinivasarao, Principal Government Degree College Vinukonda. It is very glad to say our students, Mr. Abdullah, International Indo-Nepal International 42 km మారథాన్లో గోల్డ్ మెడల్ తీసుకొచ్చాడు. అట్లానే గురునాథం యోగాలో నేషనల్ ఇంటర్ యూనివర్సిటీ నేషనల్స్లో పార్టిసిపేట్ చేశాడు. అట్లానే ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ హై జంప్, లాంగ్ జంప్లో మా స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ప్లేస్లు తీసుకొని వచ్చారు. ఇది కాలేజీకే గర్వకారణం, వినుకొండ పట్టణానికే గర్వకారణం. మా స్టూడెంట్స్ ఇంకా బాగా నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చే గేమ్స్లో బాగా అభివృద్ధి చెందుతారని, దానికి మేము అన్ని విధాలా ప్రోత్సహిస్తామని కళాశాల తరఫున ప్రిన్సిపల్గా నేను, పీడీ మేడం గారు హామీ ఇస్తున్నాము. పిల్లల్ని స్పోర్ట్స్లో తీర్చిదిద్దడానికి మా వద్ద సహకారాన్ని అందిస్తాము. థ్యాంక్ యూ. పేరు చెప్పండి మేడం, మీరు చెప్పండి. నేను ఇక్కడ మన గంగినేని కళ్యాణి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో ఫిజికల్ డైరెక్టర్గా డాక్టర్ ఏ కృష్ణవేణిగా నేను పనిచేస్తున్నాను. నేను వచ్చి ఒక 3 months అవుతుంది ఇక్కడికి. ఇక్కడ మన కళాశాల పిల్లల్లో చాలా ప్రతిభావంతుల్ని నేను వెలికితీసి వీళ్ళందరినీ నేను జాతీయ స్థాయి, అంతర్జాతీయ స్థాయికి పంపించడానికి నా వంతు కృషి నేను చేశాను. పిల్లలు కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్గా దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. మన కాలేజ్ నుంచి సెకండ్ BA విద్యార్థి అబ్దుల్లా ఇండో నేపాల్ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వెళ్ళి అక్కడ ఫస్ట్ ప్లేస్ సాధించడం జరిగింది. అలానే మన కాలేజ్ నుంచి ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ లెవెల్ ఇంటర్ కాలేజియేట్ గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ మన పరిధిలో జరుగుతాయి. దానిలో మన గురునాథం అనే అబ్బాయి అక్కడ ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ లెవెల్ యోగా పోటీల్లో 4వ స్థానం సాధించి ఆల్ ఇండియా ఇంటర్ యూనివర్సిటీ స్థాయికి మన భువనేశ్వర్లో జరిగిన ఆల్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ స్థాయికి వెళ్ళాడు. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు మన కళాశాల ఆడపిల్లలు చాలా ముందుగా వచ్చి మన యూనివర్సిటీ లెవెల్లో జరిగిన కళాశాల పోటీల్లో హై జంప్లో భవ్య అండ్ రమ్య ఇద్దరు సెకండ్, థర్డ్ ప్లేసులు సాధించడం జరిగింది. అలానే లాంగ్ జంప్లో నందిని అనే సెకండ్ BSc అమ్మాయి కూడా సెకండ్ ప్లేస్ సిల్వర్ మెడల్ సాధించడం జరిగింది. ఇలా పిల్లలు రావటం మాకు ఎంతో గర్వకారణంగా ఉంది, మా కాలేజీకి ఎంతో గర్వకారణంగా ఉంది. దీనికి ప్రోత్సహించిన మా ప్రిన్సిపల్ గారికి మేము ఎంతో కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన నవరత్నాలు, పేదలందరికీ ఇళ్లు కార్యక్రమ నిర్వహణ పట్ల అధికారులు నిర్లక్ష్యం వహిస్తే సహించేది లేదని గుంటూరు జిల్లా హౌసింగ్ జాయింట్ కలెక్టర్ అనుపమ అంజలి హెచ్చరించారు. వినుకొండ పట్టణ పరిధిలో 100 ఎకరాలలో నిర్మాణం చేపట్టిన నవరత్నాలు పేదలందరికీ ఇళ్లకు కేటాయించిన స్థలాన్ని గురువారం ఆమె సందర్శించారు. దాదాపు 3000 మంది లబ్ధిదారులు ఉంటే ఇళ్ల నిర్మాణంపై కోర్టు స్టే తొలగించి దాదాపు నెల సమయం గడుస్తున్నప్పటికీ ఒక్క ఇంటి నిర్మాణం కూడా చేపట్టి పూర్తి చేయకపోవటం ఏమిటని నర్సరావుపేట హౌసింగ్ ఈఈ స్వరూపారాణి, హౌసింగ్ డిఈ సత్యనారాయణను ప్రశ్నించారు. ఇది అధికారుల నిర్లక్ష్య వైఖరికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుందన్నారు. లబ్ధిదారులను చైతన్యవంతులను చేసి నిర్మాణాలను పూర్తి చేయాల్సిన బాధ్యత అధికారులదేనన్నారు. అలసత్వం వహించిన అధికారులకు మెమోలు ఇవ్వాలని వారికి సూచించారు. లెవెలింగ్ ఇష్యూ లేవు, ఏం లేవు. దెన్ వెన్ విల్ యూ రిజ్యూమ్? వెరీ షార్ట్, వెరీ కూడా వచ్చాను మేడం. ఇసుక లేదంటారని ఇతనేమన్నాడంటే ఈ 30కి సంబంధించిన ఇసుక అక్కడక్కడ తీసుకొని అడ్జస్ట్ చేసి చేస్తానన్నాడు మేడం. సరే నేను రోబో శాండ్ దొరుకుతుందేమో ఇక్కడ సింగిల్ ఇష్యూ కూడా లేవు. వెరీ గుడ్ లేఅవుట్. దెన్ ఇంకా మేసన్ టైప్ చేయొచ్చు. శాండ్ వస్తుంది, శాండ్ తీసుకోండి, లోకల్ అవైలబుల్ ఉంది కదా మేడం. ఎవరిదైనా పక్కన తీసేసుకొని ఇంకా 3,000 మందితో మీరు లాస్ట్ ఇప్పుడు మీటింగ్ పెట్టారు చెప్పండి. 3,000 పెట్టలేదా కదా? దెన్ హౌ విల్ యూ నో హూ ఇస్ విల్లింగ్? నో, ఆల్ 3,000 తో పెట్టాలి. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ చాలా సార్లు అమ్మ వినండి ముందు. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ యూ షుడ్ టెల్ దెమ్ బిల్స్ ఆర్ గెటింగ్ క్లియర్. ఇప్పుడు all 3,000 should be contacted. Only 57 houses you will make 3,000 plots low. What progress is this? Chappandi. You are aiming only for 57. No. Then there is no issue in this plot, in this entire layout. If 3,000 plots low, at least till now 1,000 should have come up minimum.
See, Amma, this is, you have two big layouts, Nasaraopet layout, Venukonda layout. Ikkada progress will be your performance. Simple. Chilkuluripet lo kuda same issue. Pasmanu layout lo kuda they are not focusing. Then ఈ అన్ని మంచి పెద్ద లేఅవుట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇది యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీబడీ ఓన్లీ టు వర్క్. మొబిలైజేషన్ లాస్ట్ టైం మీరు ఎప్పుడు కాంటాక్ట్ చేశారు? 3000 మందికి. డి గారు చెప్పండి. మేడం సచివాలయం వారిగా మేడం ఈ కోర్టు స్టే అయిపోయిన తర్వాత ప్రతిరోజు తిరిగి సాయంత్రం ఉదయం మేడం వాళ్ళ అవైలబిలిటీగా ఉండేది. ఎంత మందికి కాంటాక్ట్ చేశారు? ఇప్పుడు దాదాపు ఒక 300 మంది దాకా చేశాం మేడం. చేసాము. తర్వాత కొంతమంది 300 అంటే 300 టోటల్ ఎంత? అమ్మ, యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఇష్యూ హియర్. ఇస్తాము మీకు, యూ కమ్ అండ్ యూ మేక్ యువర్ హౌస్. మీరు 100కి కాంటాక్ట్ యూఆర్ కాంటాక్టింగ్, 57 ఆర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్. 300 ఇప్పుడు వరకు హీస్ ఓన్లీ సేయింగ్ ఓన్లీ 300 కాంటాక్టెడ్. 10% ఈయన వరకు 300 మేడం. అసలు ఎవ్రీ ఎమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ చేయండి. ఇఫ్ నాట్ యూ గివ్ మీ నంబర్, కాల్ సెంటర్ నుంచి నేను కాల్ చేస్తాము. చెప్పండి, షుడ్ ఐ కాల్ యువర్ నసరాపేట్ పీపుల్, వెనుకొండ పీపుల్? అది టైం లేవు. ఇది వాట్ ఈస్ ద డెడ్ లైన్ ఫర్ ప్రోగ్రామ్? జూన్. You have ikkada all facilities are there. I am not able to understand. Manchi leveled plots kuda unnai, then also people are not coming forward. Mission mode lo cheyali kada. Nasaraopet layout, Venukonda layout. D garu chestam. Enta mandi unnaru మీ ఇది వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఎంత మంది ఉన్నారు? ఇక్కడ అంటే నలుగురు కాదు మేడం. ముగ్గురు వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్. ఎందుకు రావట్లేదు? అరే యూ గివ్ దిస్ థింగ్ షో కాస్ ఇవ్వండి ఈ గారు. అండ్ ఇప్పుడు మీ కంట్రోల్లో ఉన్నాయి కదా తీసుకుని యూ కెన్ గివ్ కాంటాక్ట్, కన్విన్స్ అదర్ పీపుల్. అట్లీస్ట్ 9 or 10 masons ki you give over houses and you get it constructed. ఇది నెగ్లిజెన్స్. ఇది స్టే ఇప్పుడు 1 month అయిపోయింది కదా, స్టే వెకేట్ అయింది 1 month కదా. సో 1 month నుంచి యూ హ్యావ్ నాట్ కాంటాక్టెడ్ బెనిఫిషరీస్ ఆల్సో మీన్స్ హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ నెగ్లిజెన్స్. అర్థమైందా? డోంట్ ఇఫ్ అగైన్ నెక్స్ట్ టైమ్ ఐ కమ్ టు దిస్ లేఅవుట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ప్రోగ్రెస్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ టు రిపోర్ట్ టు హైయర్ అథారిటీస్. ఈ కామన్ సెన్సికల్, యూ కాంటాక్ట్ ఆల్ బెనిఫిషరీస్. 9 people ఉన్నారు, 9 should divide beneficiaries. You do tie up with masons. ఇంకా masons కి పిలవండి. what's the issue? ఒకటి 57 houses he is working on kada. Will take 9-10 like that. Start your work. And the engineering assistant who are not reporting, you report immediately or send me the name. I'll take action against them. Ippudu we don't have time. Okay, simple. No time for marriage, no time for any personal reason. Ask them to report to work and get work done. ఇంకా ఎనీ అదర్ ఇష్యూ ఇక్కడ లేవు కదా. దెన్ వై ఇస్ ప్రోగ్రెస్ నాట్ కమింగ్? ఈ నర్సరావుపేటలో కూడా అమ్మ, యూ విల్ కాంటాక్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బెనిఫిషరీ, బోత్ లేఅవుట్స్. ఇట్ ఈస్ వెరీ బ్యాడ్ ప్రోగ్రెస్, వెరీ వెరీ బ్యాడ్ ప్రోగ్రెస్ ఫర్ సచ్ గుడ్ లేఅవుట్. పేర్చెల్లలో ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ మేడ్ సో మెనీ హౌసెస్. అంతే కదా? ప్లీజ్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ. ఇక్కడ కూడా సేమ్ స్ట్రాటజీ ఇది అడాప్ట్ చేయండి. 3000 ఎవ్రీ సింగిల్ పర్సన్ షుడ్ బి కాంటాక్టెడ్. ఒక ఎక్సెల్ షీట్ పెట్టండి. రీజన్ ఫర్ నాట్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ షుడ్ కమ్ టు మీ. చాప కింద నీరులా ఒమిక్రాన్ వ్యాప్తి చెందుతుందని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వినుకొండ మున్సిపల్ కమిషనర్ శ్రీనివాసులు సూచించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలని, తప్పనిసరిగా మాస్క్ ధరించాలన్నారు. పలు అంశాలను ఆయన వివరించారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. వినుకొండ పట్టణ ప్రజలందరికీ కూడా నూతన ఆంగ్ల సంవత్సరాల శుభాకాంక్షలు. మీరంతా కూడా మీ కుటుంబాలన్నీ కూడా ఆయుష్ ఆరోగ్యాలతో మరియు ఫైనాన్షియల్గా అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. సంక్రాంతికి కూడా అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలతో పాటు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనకి జనవరి 1వ తారీఖు ఎల్లుండి వస్తుంది కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క కోవిడ్ నామ్స్ ఖచ్చితంగా పాటించాలి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ కోవిడ్-19 ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ తోటి మనం చాపింద నీళ్ళగా అన్ని చక్కగా మనకి వ్యాపిస్తుంది. సో ఆ వ్యాప్తిని అరికట్టాలంటే వినుకొండ పట్టణ ప్రజలు కూడా మనకు మున్సిపల్ వారికి, రెవెన్యూ వారికి, పోలీసు వారికి పూర్తిగా సహకరించవలసిందిగా కోరుచున్నాను. మరి ముఖ్యంగా ఎక్కడైతే తినుబండారాలు ఏదైతే ఉన్నాయో జనవరి 1వ తారీఖు సందర్భంగా స్వీట్స్ అవన్నీ కూడా బహిరంగంగా ఓపెన్గా పెట్టి అమ్ముతున్నారు. దయచేసి అవి నేను కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. మీరు కూడా ఎవరు కూడా ఓపెన్ అంటే గాలికి, దుమ్ముకు, ధూళికి పెట్టినవన్నీ కూడా ఇట్లా రోడ్ సైడ్ నుంచి పెట్టిన
వెహికల్స్ పోయినప్పుడు ఆ రోడ్డు దుమ్ము లేసి ఆ దుమ్ము అంతా కూడా ఫుడ్ మీద పడుతుంటుంది. అటువంటి ఫుడ్ దయచేసి కొనొద్దండి. ఎందుకంటే మనకు అనేక రకాల కోవిడ్-19 కూడా అనేక రకాల జబ్బులు మనకు వ్యాపిస్తాయి కాబట్టి గాలిలో ధూళి దుమ్ము పెట్టిన ఫుడ్ ఎవరు దయచేసి కొనొద్దు. రెండోది ఏంటంటే టీ బంకులు యజమానులు రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది ఏంటంటే టీ బంకుల దగ్గర జనం ఎక్కువ గుమ్మిపడుతున్నారు కాబట్టి టీ తాగి కాబట్టి మీరు నైస్గా వాళ్ళని వెళ్ళిపోయిన సరే మనకు ఇట్లా కేసులు ఒమిక్రాన్ కేసులు వస్తున్నాయని చెప్పి మీరు రిక్వెస్ట్ చేసి అక్కడ పబ్లిక్ని అక్కడ ఎక్కువ మంది గుమ్మిపడకుండా చేయవలసిందిగా టీ యజమానులకి, చిన్న చిన్న టిఫిన్ యజమానులకి, చిన్న చిన్న పిండి పదార్థాలు బజ్జీలు, బోండాలు, పునుగులు, చిన్న చిన్న టిఫిన్లు ఉదయం ఇడ్లీ దోశ అమ్మే వాళ్ళకి అందరూ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఎవరు కూడా మీ దగ్గర మనుషులు ఎక్కువ మంది గ్యాదర్ కాకుండా చూసుకోకపోతున్నాను. ఇక మూడో పాయింట్ ఏంటంటే జనవరి 1కి మీరు ఫంక్షన్స్ అవి చేసుకోవడానికి ఎక్కువ మంది పిల్లలు కానీ కొంచెం ఆనంద ఉత్సవాలతోటి చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లు కేక్ కటింగ్ చేసుకుంటారు కాబట్టి కొంచెం తక్కువ మనసులతో చేసుకుంటే బాగుంటుంది. తర్వాత మాస్క్ కంపల్సరీగా ధరిస్తే ఒమిక్రాన్ కేసులు కొంచెం ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ షాప్ యజమానులకు రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మీ దగ్గరికి ప్రతి వ్యాపారస్తులు ప్రతి బెనిఫిషియరీ మీ దగ్గరికి వస్తారు కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా మీరు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు మాస్క్ ధరించవలసింది రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. అదే బహిరంగ ప్రదేశాల్లో కూడా మీరు వేడుకలు అవన్నీ కూడా చేసుకోకూడదు, రద్దు చేయబడ్డాయి కాబట్టి బహిరంగ ప్రదేశాలు అనుమతించబడదు. సో మీరు చట్టాన్ని గౌరవించవలసింది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు ఎక్కువ మంది గుమ్మూడకుండా, ఎక్కువ గుమ్మూరు దగ్గర మీరు వెళ్లకుండా, వ్యాపారస్తులు కూడా ఎక్కువ మంది గుమ్మూరు దగ్గర చూసుకోవాలి. ఎమ్మటే ఇచ్చింది పంపించేసేసి మాస్క్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ధరించండి. ఎందుకంటే కోవిడ్ ఒకసారి స్టార్ట్ అయ్యి స్ప్రెడ్ అయితే చాలా స్పీడ్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. మనం అటు స్ప్రెడ్ చేసినందువల్ల మనం పోయినసారి ఒకటో స్ప్రెడ్లో దీంట్లో చూసాము, రెండు ఫేజీల్లో మనం చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం. ఇట్లా ఫిజికల్గా, మెంటల్గా, స్పిరిచువల్గా, ఎమోషనల్గా, ఫైనాన్షియల్గా అన్ని విధాలు మనం ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాం. కాబట్టి దయచేసి ప్రతి ఒక్క వినుకొండ పురపాలక సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సిటిజన్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. మీరు అందరూ కూడా ఈ యొక్క కోవిడ్-19 వ్యాప్తి అరికట్టడంలో భాగంగా గట్టిగా మీరు సహకరించవలసిపోతున్నాం. నెక్స్ట్ చివరిగా ఏంటంటే మీరు ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ డోస్ అయిన కోవిషీల్డ్ కానీ కోవాక్సిన్ కానీ వేసుకునే వాళ్ళు వేసుకోండి. ఏదైనా కాంప్లికేషన్ ఉన్న వాళ్ళు, హెల్త్ కాంప్లికేషన్ ఉన్న వాళ్ళు కోవాక్సిన్ వేసుకోండి. కోవాక్సిన్ మన దగ్గర చాలా ఉంది. రెండోది సెకండ్ డోస్ వేయించుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సెకండ్ డోస్ వేయించుకోండి. నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఈ మాట, వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్న వాళ్ళకి కొంచెం ప్రమాదం అనేది కొంచెం ఉంది. సో వేయించుకుంటే తక్కువ ఇదిలో పోతుంది కాబట్టి ప్రమాదం అనేది ఎక్కువ సీరియస్ కాకుండా ఉంటుంది. అందుకని దయచేసి ఎవరైనా వ్యాక్సిన్ వేయించుకోకపోతే ఇమ్మీడియట్గా వేయించుకోండి. ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు చాప మీద నీళ్ళలాగా కోవిడ్-19 ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ బాగా వ్యాప్తి చెందుతుంది కాబట్టి దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా పూర్తిగా సహకరించి డిపార్ట్మెంట్కి కోఆపరేట్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. వైఎస్ఆర్సీపీ కేంద్ర పార్టీ కార్యాలయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారులు సజ్జల రామకృష్ణని, రాజ్యసభ సభ్యులు మోపిదేవి వెంకటరమణని, వినుకొండ నియోజకవర్గ మైనార్టీ సెల్ అధ్యక్షులు పిఎస్ ఖాన్ మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు ఆదేశాల మేరకు పిఎస్ ఖాన్ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డిని ఓ ముఖ్య విషయంపై కలిసినట్లు తెలుస్తోంది. అక్రమంగా నాటుసారా కలిగి ఉన్న వ్యక్తిని ఎస్ఈబీ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారు తెలిపిన వివరాల మేరకు వినుకొండ మండలంలోని గోనుగుంట్లవారిపాలెం ఎస్సీ కాలనీ వద్ద పొనుగుపాటి పోతురాజుని అదుపులోకి తీసుకుని అతని వద్ద నుండి 20 లీటర్ల నాటుసారాను స్వాధీనం చేసుకుని కోర్టు వారి ఎదుట హాజరుపరచగా అతనికి 15 రోజుల రిమాండ్ విధించడం జరిగినట్లు తెలిపారు. గ్రామాలలో పేరుకుపోతున్న చెత్తను పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది ద్వారా వెంటనే తొలగించాలని ఈపూరు ఎంపీడీఓ ప్రసాద్ బాబు గ్రామ కార్యదర్శులకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఈపూరు మండలంలోని ఈపూరు, కొండ్రముట్ల గ్రామాలలోని సచివాలయాలను ఆయన సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా కొండ్రముట్లలో రోడ్ల ప్రక్కన పేరుకుపోయిన చెత్తను వెంటనే తొలగించాలని, బోర్డును ఏర్పాటు చేయాలని పంచాయతీ కార్యదర్శి నాగేశ్వర్ రెడ్డికి సూచించారు. ఈపూరు గ్రామంలో గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో నిర్వహిస్తున్న వ్యాక్సిన్ కార్యక్రమాన్ని ఆయన పరిశీలించారు. సచివాలయ సిబ్బందికి పలు సూచనలు చేశారు. వినుకొండ మండలం పెదకంచర్ల గ్రామానికి చెందిన ఎన్ఆర్ఐ నెల్లూరు వెంకట్రావు కుమార్తె నేహా చౌదరి వేడుకలు సందర్భంగా మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాల నందు వేడుకలను విద్యార్థుల మధ్య ఘనంగా నిర్వహించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా నోట్ పుస్తకాలు, వ్రాత అట్టలు, ఆట వస్తువులు, పెన్నులు, పెన్సిల్, రబ్బర్లు, పిల్లలందరికీ మిఠాయిలు, చాక్లెట్లు పంపిణీ చేసినట్లు
బెజవాడ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అధ్యక్షులు బివి నాగేశ్వరరావు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన ఎంఈఓ సయ్యద్ జఫరుల్లా మాట్లాడుతూ విద్యార్థుల్లో మానవత్వం, మంచితనము పెంపొందించడానికి ఈ కార్యక్రమం ఎంతగానో దోహదపడుతుందని తెలిపారు. పెదకంచెర్ల పూర్వ విద్యార్థులు ఎన్ఆర్ఐ నెల్లూరు వెంకట్రావు గారు, వారి యొక్క సతీమణి ప్రవీణ గారు మరి బాగా కష్టపడి చదువుకొని విదేశాల్లో స్థిరపడ్డారు. అమెరికాలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాన్ని చేస్తున్న నెల్లూరు వెంకట్రావు గారు మాతృభూమి మీద ఉన్నతో ప్రేమతో మరి వాళ్ళ అమ్మాయి చిన్న పాప పుట్టినరోజు వేడుకలు ఉషోదయ ప్రత్యేక పాఠశాలలో నిర్వహించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. మాకు చాలా సంతోషం. అంటే ఏదో గొప్పల కోసం ఇక్కడ నిర్వహించట్లేదు మిత్రులారా, అదొకటి గమనించండి. చిన్నపిల్లల్లో మానవత్వం, మంచితనం డెవలప్ చేసి వాళ్ళలో కూడా పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళని గమనించి వాళ్ళకి సేవ చేసే భాగ్యం కలగచేయాలని, భావితరాలకి మంచి మెసేజ్ని అందించాలని వెంకట్రావు గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన అయ్యప్పరెడ్డి గారికి, నా యొక్క హితులు సన్నిహితులు తిరుపతి రెడ్డి గారికి, డివి రామారావు గారికి, జానీ భాషా గారికి, అదేవిధంగా మిత్రులందరికీ, హితులు సన్నిహితులు, గ్రామ పెద్దలు, పెదకంచెల గ్రామం అందరికీ హృదయపూర్వకంగా పేరు పేరున నిండు మనసుతో అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఆల్. సిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి రేపటి సిటీ న్యూస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.